ओम शांति। अक्टोबर 6, 2021 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भणी। भणी ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे, यही पुराणा दुनिया प्रति बेहद्र वैरागी हो, कहीं ना बाबा तुम मानक पाई स्वर्ग रूपक नुआ घर तैयारी करुछंती। बाबाजी आमको नुआ दुनिया कथा मन पकई देइचंती। जो स्वर्ग जो जहाँ को नुआ दुनिया कहा जाउची, जोटी सब किछि भरपूर थिला। तेनु ए दुनिया रे आमे जहाँ सुख प्राप्ति करुचंती ता ठारू केते गुणारे सुख आमे नुआ दुनिया रे पाइबा, आमे ताकू मापी परिबा नाही। तेनु बाबा कहले जदि आमे से दुनिया रे सुख पाइबा ताले कोन कले पाइबा ना आम मन बुद्धि को नुआ दुनिया रे लगेइबा, आमर असली घर शांति धाम रे लगेइबा, परमात्मा को पाखरे मन बुद्धि को लगेइबा। तेनु मन बुद्धि को जदि लगेइबा तेनु कोन करिबा को हबो ना बेहद्र वैराग्य वृत्ति को धारण करिबा को हबो। तेनु बाबा जी बुझे देइचंती बेहद्र वैराग्य वृत्ति अर्थ अल्प समय पाई वैराग्य नुहे बा अल्प कोनसी वस्तु बा व्यक्ति ठारू वैराग्य नुहे। सारा देह देह संबंध देहर पदार्थ सहित सारा पुराना दुनिया रू बेहद्र वैराग्य वृत्ति। ए दुनिया रे मध्य आमर ना बहुत घर करिबा, ना बहुत धन रोजगार करिबा, ना बहुत लौकिक पढ़ाई पढ़िबा, ना पोस्ट पोजिशन प्राप्त करिबा, ए सब मध्य इच्छा नाही। केवल सेवा अर्थे आमे जहाँ घर बनाउचंती ए सब सेवा अर्थे करूचंती। आमे जहाँ भी पाठ पढ़ुचंती सेवा अर्थे पढ़ुचंती। तेनु सेवा अर्थे केवल आमे करिबा, आउ कौन नाम मान शान पाइबा पाई किछि करिबा र इच्छा नाही। जहाँ को इच्छा मात्र अविद्या स्थिति कहा जाउची, जा फल आमे नुआ दुनिया रे बहुत सुख शांतिर भाग्य जमा करि परिबा। आजिर प्रश्न, यही अविनाशी रुद्र यज्ञ रे केउ केउ कथा कारणरू विघ्न पड़ुछि? उत्तर, यह शिव बाबा द्वारा रचना होइथिबा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अटे। एथिरे तुमे मनुष्यरू देवता हेबा पाई पवित्र हेउछ, भक्ति करिबा छाड़ी देउछ, सेथिपाई एठारे एते विघ्न पड़ुछि। लोक माने कहउछंती दुनिया रे शांति फेरी आसु, विनाश न हेउ, किंतु बाबा ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती केवल पुराना दुनियार विनाश पाई। यहा परे ही शांतिर दुनिया आसीबो। बाबा कहउछंती जो रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापना करुचंती वर्तमान स्वयं भगवान। तेनु भगवान कौन कहउचंती ना मनुष्य देवता बनिबार अछि। यज्ञ स्थापना होउची विनाश पाई नुह, यज्ञ स्थापना होउची नुआ दुनियार स्थापना पाई। तेनु नुआ दुनिया जतेले तैयारी हेबो सेतेबेले ऑटोमेटिक तो पुराना दुनिया विनाश हो जाइथिबो। गोटे जगार दिन राति तो हेई परिबनी एका साथी रे। तेनु ए पुराना दुनियार महाविनाश तो नुह, प्रकृत रे ये होची महा परिवर्तन। तेनु करी आमको मनुष्य देवता हवाकू हबो तो निश्चित रूपे आमे पवित्र हवाकू पड़िबो। पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। तेनु ये पवित्रता आम पाई एबे नुआ कथा। तेनु काहाकू काहाकू कष्ट लागि थाए, आ केही केही विघ्न भी पकई थांती। तेनु पवित्रता ही आमर मूल धर्म। तेनु अन्य माने एथिरे मध्य विघ्न पकई थांती। पुणी बाबा कहउचंती आमे भक्ति करबा को त्याग करि दियंती, अर्थात कौन करंती ना फोटो मूर्ति रखी पूजा करबा सी तो करंती नाही, किंतु भक्ति जोग तो करंती। परमात्मा को पाखरे भक्ति पुत जोग अर्थात परमात्मा को सहित आमर प्रेम बा लव बढ़ी बढ़ी चली थाए। किंतु बाहर देखेबा भक्ति पूजा ए सब आमे करि नथांती, कारण आमे जानुचंती जो देवी देवता को आमे पूजा करुथले फूल चंदन देई आमको वर्तमान परमात्मा पाठ पढ़ौचंती ना से देवी देवतांकर चरित्र निज भितरे निर्माण करिबा पाई। तेनु आमे जेते पढ़िबा अन्य को पढ़ेइबा, जेते समय आमे जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा सेतिकी आमे पवित्र बनी परिबा।
ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସମୟକୁ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜାରେ ଆଉ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିନାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହଉ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଇଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି ତ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଏବଂ ପାବନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ପତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପତିତ ହେଇଥାଏ ନା ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟ, ଯିଏ ଜଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିନଥାଏ। କାହାର ପ୍ରଭାବ? ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ଜଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପତିତ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପାବନ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପାବନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପାବନ ବା ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନା ଖାଦ ମିଶା ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ତାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିଲା ବାଲା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୁନା, ସ୍ଥୂଳ ସୁନା, ଯେଉଁ ସୁନାରେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସୁନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ ମିଶିଲେ ତାର ଚକମକ କମିଯାଏ। ତାର ଚମକ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର କଲେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବି ଯେମିତି ସୁନା ଭଳି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ ମିଶେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆସିବା ଭିତରେ ରୂପାର ଖାଦ ମିଶେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ତମ୍ବାର ଖାଦ ମିଶେ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ଲୁହାର ଖାଦ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ସୁନାକୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଯାଏ, ତାକୁ ତ ଯୋଗାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସୁନାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖାଦ ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ଯେଉଁ ୟାଦ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଖାଦ, ଆତ୍ମାର କମି କମଜୋରି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ବିଜ ରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ପରମ ଧାମରେ ରହିବା, ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା, ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆତ୍ମାର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ କି ଯୋଗାଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅଟ। କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବିକାର, ହିଂସା ମଧ୍ୟ। ହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ତେଣୁ କାମ ବିକାର କାରଣରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ତେଣୁ କାମ ବିକାର ମଧ୍ୟ ହିଂସା। ପୁଣି କ୍ରୋଧ ବିକାର କାରଣରୁ ନିଜେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଂସା। ତେଣୁ ନମ୍ବର 1 କାମ ବିକାର ହିଂସା, ନମ୍ବର 2 କ୍ରୋଧ ବିକାର ହିଂସା। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଆମକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଯେପରି ତୁମେ ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ ଆଦି କରୁଥିଲ, ଏହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛ, ତାକୁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛ,
ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ତପ କରୁଥିଲେ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେବେଠାରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କୁ। ତ ଯେତେ ଭକ୍ତି କଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶିବ ତିଆରି କରିଥିବା ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଆମେ ଏକ ବାବା ଦୁସରା ନା କୋଇ, ଆମେ ଏମିତି ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସାରା କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିଲେ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ। ବାବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସାକାରରେ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ମୋର ସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପୁଣି ତୁରନ୍ତ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛି। ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାପରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆସି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖେଇଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନମ୍ବର 1 ରାଜକୁମାର, ନମ୍ବର 1 ଦେବତା ବନିଲେ। ତେଣୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଆଦି ହେଇଥାଏ, ପୁଣି ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆମେ ପବିତ୍ର ବନିଲେ, ପବିତ୍ର ବନି ବନି ଆମେ ଦଶହରା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଶହରାରେ ବେହଦ୍ର ଦଶହରା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ବେହଦ୍ର ଦଶହରାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନରର 5 ବିକାର, ନାରୀର 5 ବିକାରକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା। ପାଣିକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ପତିତରୁ ପାବନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବେ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ। ନଦୀ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୌମୁଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗୌମୁଖ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଅଟ, ତୁମ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣିରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ତ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଉଛି ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କଲେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା ଗୌମୁଖ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାତା କନ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଗାୟନ ଅଛି ଗୌମୁଖ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ରାବଣକୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବେହଦ୍ର ଦଶହରା ହେବାର ଅଛି। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଟାପୁ ଅଟେ। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ
ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରାବଣ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଥିଲେ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ, ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ, ମଝିରେ ଅଛି ସ୍ଥଳଭାଗ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ଯାହାକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳଭାଗ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବେହଦର ଦଶହରା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ରାବଣ ଏବଂ ଏଇ ରାବଣର ଏଭଳି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ରାବଣର ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଭକ୍ତି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହେଉଛି। ଦଶହରା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ବ ଅଟେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ହୋଇଥାଏ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଏବେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆଜି କଂସପୁରୀ ଅଛି, କାଲି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେବ। କଂସ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣପୁରୀକୁ କଂସପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ କଂସପୁରୀ ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ତେଣୁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବେହଦର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ଯେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏହି ବିକେ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ହେଉ। ଜ୍ଞାନ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ? ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆ ତାହା ତ ବିନାଶ ହେଇଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାବା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦାୟୀ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ ଏବେ ବାବା ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁଖଦାୟୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବୀ। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଠାରେ କେତେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ପୁଣି ହେବ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନବାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ ରୋଜଗାର ପଛରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବା, ହଁ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ଧନକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉନି। ଧନ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି, ତାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବାବା ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବା ଧନବାନ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଧନବାନ ହେଉଛ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀପାବଳିରେ ବିନାଶୀ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅ, ପୁତ୍ରବାନ ହୁଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯେତେ ଯୋଗ ଲଗାଇବ ସେତେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବା, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବା? ଯୋଗ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ସେଇଠି ଧନବାନ ବି ହେବା, ପୁତ୍ରବାନ ବି ହେବା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ବି ହେବା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ବି ହେବା। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ କିଛି ବି ନଥିବ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଭରପୁର ହେବା। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ବନିବା? ଯୋଗେ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଯୋଗ ଯୋଗେଶ୍ୱର
तेणु आमे एमिति जोग करिबा, आम जीवन को एमिति जोगमय स्थिति बनैबा जाफଳରେ आमे जोग जोगेश्वरी मध्य बनि पारिबा। बाबा कहते मु धोबा अटे, सब विकारी आत्मा मानंकु स्वच्छ कराउछि, पुणी तुमको शरीर मध्य शुद्ध मिलिबो। मु गोटिए सेकेंड रे दुनियार वस्त्र को सफा करि देउछि। केवल मनमना भव हेबा द्वारा आत्मा एवं शरीर पवित्र हो जिवो। यह छु मंत्र हेला ना। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति केते सहज उपाय अटे। तेणु बाबा जी को टाइटल नेले मु धोबा। देखु भगवान केते निरहंकारी। बाबा कहते मु धोबा परी तुमर आत्मा रूपी वस्त्र को सफा कर दोछि। केवल तुमर नुहे सारा दुनियार आत्मा रूपी वस्त्र को परमात्मा किरण द्वारा सी परिष्कार बा स्वच्छ कर दउचंती। तेणु से स्वच्छ दुनिया पुणी आसीबो। तुमे चलाबुला करी केवल बाबा को मने पकाओ। मु आउ किछि हेले भी तुमको कष्ट देउ नाही। एबे तुमर गोटिए सेकेंड रे उन्नतिर कला हेउछि। बाबा कहते मु तुम मानकर सेवाधारी होई आसीछि। तुमे मते डाकिछ, हे पतित पावन आसी आमको पवित्र कराओ। तेबे मु सेवाधारी हेली ना। तेणु बाबा कहते जे मु सेवाधारी तुम मानकर सेवा ही करुछि। सेवाधारी केते निरहंकारी स्थिति रे बाबा कहते। तेणु बाबा सबले अपेक्षा करछन आमे केते बाबा को यूज करिबा, आमे केते बाबांकर शक्ति को यूज करि परिबा। बाबा कहते एही पुराणा दुनियारू केवल ममत्व तुटाई दियो। एबे आमे 84 जन्म शेष करिछु। एही पुराणा शरीर को छाड़ी आमे नुआ दुनिया को जीवा। बाबांको स्मृति द्वारा ही तुमर पाप कटि जीवो। तेणु सेतिकी साहस रखिबा दरकार। तेणु आमे चला बुला सबले बाबा को याद करिबा। आ जेते याद करिबा आम मन बुद्धि सबुथिरु न्यारा करिबा। आतेले आमर सब प्रकार मनोकामना पूरा हो जिवो। तेणु बाबा कहते साहस रखिबा दरकार। एक बाबा दूसरा ना कोई स्थिति करिबा पई। वरदान गोटिए ही रास्ता एवं जनक सहित रिश्ता, अर्थात संबंध रखी संपूर्ण फरिश्ता हुआ। निराकार बा साकार रूप रे बुद्धिर संग बा संबंध यदि एकमात्र बाबांक सहित मजबूत थिबो तेबे तुमे फरिश्ता होई जिवो। जे मानकर सर्व संबंध बा रिश्ता जनक सहित रहिछि सेही माने ही सर्वदा फरिश्ता अटंती। सरकार जेपरी रास्ता रे बोर्ड लगाई दियंती जे एही रास्ता बंद अछि, सेहीपरि तुमे माने मध्य सब रास्ता बंद करि दियो। तेबे बुद्धि भटकिबा बंद होई जिवो। तेणु बाप दादांकर आदेश है प्रथमे सबु रास्ता को बंद कर, जहा द्वारा सहजरे फरिश्ता होई जिवो। बाबा कहले फरिश्ता बनिया पई आमर रास्ता गोटिए आ आमर रिश्ता बा संबंध मध्य गोटिए। तेणु एक सहित आमे सर्व संबंध रखिबा आ एक परमात्मा को पाखकु मध्य आमे जिबा। रास्ता आमर गोटिए, केवल से परम धाम को आमे जाना आना करिबा। तेणु बाबा आज एग्जाम्पल देले जेमती गवर्नमेंट चारिआडू रास्ता को ब्लॉक कर दियंती एवं आमे से रास्ता को आ से रास्ता दे आमे जाई पारंती नाही। सेमिति परमात्मा मध्य पांडव गवर्नमेंट बा ईश्वरीय गवर्नमेंट। तेणु सी मध्य कहउचंती जे वर्तमान समय पाई से रास्ता रे आमे आगरू बहुत थर जाई सारचंती। से प्रकार कर्तव्य आमे बहुत थर करि सारचंती। केवल एई संगम जुगरे थरे आमे पांडव गवर्नमेंट बा ईश्वरीय गवर्नमेंट मध्य मना करचंती सब रास्ता को एबे बंद कर देवा। देह देह संबंधर रास्ता को बंद कर देवा। यदि बंद कर देवा ताहले हमर एक ही रास्ता रहिबो घर को जिबार रास्ता। एक ही रास्ता रहिबो नुआ राजधानी सत्यजुग दुनिया को जिबार रास्ता। तेणु एक परमात्मा सहित आमर रिश्ता रहिबो। आमर रिश्ता बा संबंध ना देह संबंध ना देह पदार्थ सहित रहिबो, जहा फल आमे कौन बनी जिबा फरिश्ता बनी जिबा। स्लोगान सदा सर्वदा सेवार उमंग उत्साह रे रहिबा ही माया ठारू सुरक्षित रहिबार आधार। यदि आमे सेवार उमंग उत्साह रे सबले रहिबा ताहले माया आम भीतर को आसीबा पई ताकू आउ मार्जिन रहिबो नाही,
ତାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ସେବାରେ ନିଜକୁ ବିଜି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବା। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମକୁ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାର ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ତ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ଥାଏ ସେହି ବସ୍ତୁର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଈଶ୍ୱର ନାମ ରୂପ ରହିତ, ତେବେ କେଉଁ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଇବା? ଯଦି କହିବା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ତ ସର୍ବତ୍ର ହୋଇଗଲା, ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା? ଆଜି ମମା କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ଆମର କିଭଳି ରହିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ବସିକି ୟାଦ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ରାଜଯୋଗରେ ବସିଲେ ସୁଖାସନ କିମ୍ବା ପଦ୍ମାସନରେ ବା ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କଲେ, କେବଳ ସେତିକି ୟାଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ନିରନ୍ତର 24 ଘଣ୍ଟା ସାରା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦରକାର। ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ନା ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଯଦି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଲେ, ପୁଣି ଭଗବାନ ନାମ ରୂପ ରହିତ କହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ। ଯଦି ନାମ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଇବା? ଯଦି ନାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି କ'ଣ? ଶିବ। ରୂପ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ମନେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ଯିଏ ମନେ ପକାଏ ଓ ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଏ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଦରକାର। ଜଣେ ମନେ ପକାଇବେ ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ମନେ ପକାଇବା ବାଲା କିଏ? ଆତ୍ମା ମୁଁ। ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା? ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯଦି ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିଏ? ରାବଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ରହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯଦି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ତେବେ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ତ ପରମାତ୍ମା ବିନାଶୀ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବିନାଶୀ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ବଂଶ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଂଶ 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 ଚାରିଆଡ଼େ ଅଂଶ ଅଂଶ ଭାଗ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ରୂପ ମାନେ ବିନାଶୀ କରିଦେଲେ ଆମେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବଂଶ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ। ଆଉ ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା ପରମ ଧାମରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ। ଯଦି ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖେଳରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହିଁ ରହିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଗୁଣ ପରମ। ତେଣୁ ମୋତେ ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ନାଟକରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନାଟକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତେଣୁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବା ନ୍ୟାରା ପରମାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ସୁଖ ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବା,
तेणु बाबा कहते एमती आमे माने जेमती समस्ते आत्मा ज्योतिबिंदु परम पिता परमात्मा मध्य आत्मा ज्योतिबिंदु भली एक ज्योति स्वरूप आत्मा किंतु से परमात्मा कहीं सबु आत्मा ठारू से परम श्रेष्ठ सर्वोच्च सबु आत्मा मानकर गुण जहाँ से गुण ठारू तांकर परम गुण आउ परमात्मा कर कर्तव्य मध्य परम तेणु तांको परमात्मा कहा जाए। आजिर मुरली को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को धन्यवाद दे आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु पुणी देखा हेबो आगामी अध्याय रे रहुछु। ओम शांति। भाई सुना मो भाई सुना जिए हुए महान जन्मरु नुहे करमरु हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए भाग्य रेखा ता श्रेष्ठ हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए जन्मरु नुहे करमरु हुए। वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवने जदि काहकु सुख न देला वेद शास्त्र पढ़ी कि जिला जीवने जदि काहकु सुख न देला कहंती सर्वे सिए बुद्धिमान कहंती सर्वे सिए बुद्धिमान कलमरु नुहे करमरु हुए कलमरु नुहे करमरु हुए। निर्भय हेले सत्य पथरे चले आशीर्वाद पाई से सुखरे झूले निर्भय हेले सत्य पथरे चले आशीर्वाद पाई से सुखरे झूले सिए देवता अति गुणवान सिए देवता अति गुणवान धर्मरु नुहे करमरु हुए धर्मरु नुहे करमरु हुए। मो भाई सुना अरे भाई सुना जिए हुए महा जन्मरु नुहे करमरु हुए
ଜନମରୁ ନୁହେଁ କରମରୁ ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ। ଜନମରୁ ନୁହେଁ କରମରୁ ହୁଏ, କଲମରୁ ନୁହେଁ କରମରୁ ହୁଏ। ଧର୍ମରୁ ନୁହେଁ କରମରୁ ହୁଏ, ଜନମରୁ ନୁହେଁ କରମରୁ ହୁଏ।